وجہ سے اسلام کو چھوڑے. بالکل ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. منزہ جی کی آواز کی قسم جو ابھی نہیں آ رہی، کچھ دیر پہلے آ رہی تھی، کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی. انٹرنیٹ کی قسم کیا ہو گیا آواز نہیں آ رہی. قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا. قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ٹھیک ہیں ہے. باتوں کا. ہاں بھائی آ رہی ہے ابھی آپ کی آواز. اچھا میں نے کہا آفس میں ہوں میں ابھی، اسی لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں کوئی بات نہیں ہے بھائی، جب آپ ان دا فری کمنگ ہو ڈیز تو آئی بی. ہی جوائن کریں. آپ میں جب تک اگر اسٹریم پہ ہوں فری ہو جاتے ہیں تو جوائن کرے. میں ابھی قسمیں کھانے میں مصروف ہوں، تو ہر چیز کی قسم اتنی کھانے کا قسمیں ہے. نہ کہیں کہ اللہ آپ کو نیچے آ کے پکڑ لے. کچھ تو آدھی کچھ تو اللہ کی قسم غیرت کھا دیں گے. دکھائے، کچھ تو غیرت دکھائے. شاید اسی وجہ سے تو آ جائے دھرتی پہ. دیکھ فاطمہ میں ہوں، میں ہوں، میں قسم نہیں کھا رہا تھا میں ہوں، وہ تو بھی پروف کر دے. تو قسم آج تو اس کی قسم کی پولا تو کھولنا ہے. تو بالکل تو اللہ اور ان کے رسول کی قسم ہاتھ رکھ کے نہیں کھانا، وہ بھی قسم. ایسا تو میں قسم ہر چیز کی کھا سکتی ہوں جیسا اللہ کھا رہا ہے. نہیں قسم ہے اس واٹس ایپ کی قسم جو ہر دن ایک اسٹیٹس ڈالتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا. قسم ہے اس آواز کی قسم جو فاطمہ کے کانوں میں گونجتی ہے. ایک ایکسٹرا قسم کھا رہا ہوں میں. یہ قسم اپنی طرف سے ہے فاطمہ جی. ہاں ایک ایکسٹرا قسم کھا رہا ہوں میں. منزہ جی نہیں ہے شاید اسٹیج پہ، چلی بیزی ہو گئی. تو یہ قسم ایک خاص قسم ہے. قسم ہے اس آواز کی قسم جو فاطمہ کے کانوں میں گونجتی ہے. قسم ہے اس آواز کی مٹھاس کی قسم جو فاطمہ کو مدہوش کرتی ہے. قسم ہے اس آواز کی جو فاطمہ اس کی آواز میں کھو جاتی ہے. تو ایسی ایک آواز ہے جو فاطمہ کو بھی پسند ہے. تو میں اس پسند والی آواز کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹا ہے. قسم ہے اس آواز کی جو میرے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے، جو اسے پکارنے پر مجبور کرتی ہے. وہ آس پاس ہوتی ہے میرے لیکن میری نہیں ہوتی. وہ آس پاس ہوتی ہے میرے لیکن وہ فاطمہ کی نہیں ہوتی. تو ایسے چیزاں بھی ہمارے آس پاس ہوتے جو ہمارا حق نہیں ہوتا لیکن ہمیں اچھی لگتی. تو ایسے بہت سے چیزاں ہیں. کیا بات ہے فاطمہ جی، آپ کی آواز میں بڑا درد ہے. کافر تیرے کفر کی قسم، کافر تیرے کفر کی قسم، میں تیرے اس انکار کی قسم جو تو بولتا تو سچ ہے لیکن پھر بھی تو کافر ہے. ارے میں بولتا سچ ہوں اسی لیے کافی ہوں. ہاں تو بولتا سچ ہے اسی لیے کافر ہے. تو درد درد اور یعنی آخری مجبوری کا ٹھنڈا قسم کھانا. تو قسم ہے بھائی، قسم ہے رات کے اس پلوں کی قسم
जो मुझे नींद नहीं देता, उस पिल्लो की कसम जो मुझे नींद नहीं देता, सुनता है लेकिन बोलता नहीं, सुनता है लेकिन बोलता नहीं। तो अपने ऊपर बीतने वाले चीजों की कसम अल्लाह खा लिया, जो उसको अच्छे दिखे, उसको बुरे दिखे, जो उसको अजीब दिखे, जो सूरज का उगना, सूरज की रोशनी, वो चांद का निकलना, वो चांद की नरमी की रोशनी को मुनव्वर से जोड़ दिया। ये सच है, गहराई सच है, इसको महसूस करके देखो, शायद जवाब मुसलमान तुमको भी मिलेगा। तुम्हारा अल्लाह कसमें उस चीज की खाता है जो उस दौर में नजर आती थी। तो हमारी बेचैनी को भी समझो, ये कानून हो सकता उस दौर के लिए बड़ा काम कर गया, लेकिन अपडेट तो तुम भी हुए, मोबाइल के दौर में तुम भी आए। तो कब तक इन खस्म वाली किताबों के दरमियान अपने आप को ढूंढोगे? कब तक? आओ कुछ नए दौर में, नए चीजों पे भी तो नजर डालो। उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, उसको पकड़ो। जो अच्छी बातें नहीं है उसको छोड़ दो। उससे इस तरह बंधे नहीं रहो। जो वो लिखा है 100% सच है। ये ये बात उस बात की गवाही है कि आज के जमाने में हम उसको झूठा साबित कर सकते हैं। तो इसी के कुछ समझने के अपने ढंग को बदलो। तुम्हारे सोचने की कसम, खुद पे रहम करो। तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी तुम्हारे पास भी समझ है। उस समझ की कसम, तुम अपने आप को अब पुराने दौर में गुमनाम ना करो। तुम भी अपनी पहचान नए दौर में अच्छी बना सकते, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते। वो 1400 साल पुराने वाली किताबें तुम बता कर क्या करोगे? वो 1400 साल वाली पुरानी बातें जो तुम्हारे बच्चों को फायदा दे सकते, ये बातें जो वजू कैसा करे, पानी नहीं है तो क्या करे, पानी रेगिस्तान में है तो तुम क्या करे, नहाने का पानी नहीं है तो क्या करे, गुसूल करने का तरीका, जबकि नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, लेकिन वजू टूटने का तरीका इस तरीके से बयान किया गया कि उस बात की कसम जो तुम्हारे को तुम्हारा वजू तोड़ देती है, तुम्हारे को दोबारा ठंडक में फिर से वो ठंड में वजू करने के लिए मजबूर करती है। उस ठंड की कसम, अपने आप को उस ठंड से बचाओ। रात के उस अंधेरों में तुम तन्हाई से जूझते हो, उस तन्हाई की कसम, तुम अपने आप को तकलीफ दे के तुम अपने आप को तकलीफ दे के कुछ पाना चाहते हो। तो तुम क्या पाना चाहते हो, उसकी कसम, जरा हासिल होएगा या नहीं, उसको भी तो चेक कर लो। जरा तो इन किताबों को खरे और खोटे में, सच और झूठ में समझने की कोशिश तो करो। तो शायद तुमको उसमें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जिस तरीके से तुम अपने आप को तकलीफ दे के 72 हूर के ख्वाब देखते हो, तो तुम्हारा दिल क्या इतना इतना बड़ा है जो तुम ऐसे हूरों के बारे में ही सोचो? तुम एक रात ऐसी गुजार नहीं सकते कंटिन्यू, एक हवस वाली। तो सोचो कि जन्नत में तुम हमेशा हमेशा सिर्फ सेक्स के करते रहो, ये कैसे मुमकिन है? तुम भी तो बेजार होगे, ये भी तो एक हवस है। इससे बाहर निकल के तो सोचो, इससे भी तो बाहर निकलो। तुमको जो चीज का लालच दिया जा रहा है, क्या तुम उसमें हर पल खुश रह पाओगे? क्या वो शराब तुमको इतना मजा देगी? क्या वो शराब तुमको इतना मजा देगी जो तुम उसमें गुम होंगे? तो दुनिया में एक बार तुम भी पी के देखो कि शराब पीने से क्या होता, शराब की तकलीफ
क्या होंगी तुमको, उससे क्या हासिल होएगा, जो फिर से तुम्हें जन्नत में वही मिलेगा। मुसलमानों, फिर से तुम्हें जन्नत में वही मिलेगा, वही मदहोशी, वही गुमनामी, जो तुम बेखुदी में ऐसे काम करते हो जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। जब तुम शराब पी के बहकते हो तो उस बहक की कसम, तुम क्या करते तुमको नहीं मालूम। तुम क्या करते, तुमसे क्या करवाया जा रहा, वो तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन ऐसे मुसलमान हैं जो शराब नहीं पीते हुए भी इस किताबों के नशे में हैं। उस नशे की कसम, जरा तो खुद को जगाओ, जरा तो खुद को जगाओ। कुछ तो ऐसा भी सोचो, कुछ तो इस पहलू पे भी तो सोचो। क्या तुम ऐसी अय्याशी कब तक कर पाओगे? कुछ दिन दुनिया में खुद के लिए नाम पे कर दो, 15 दिन एक सफर पे चले जाओ, 15 दिन एक सफर पे चले जाओ, जो खुद के लिए जियो। वहां पे जो भी पैसा है खुद पे लुटाओ, हर अय्याशी करो, और देखो क्या ये कितना दिन तुमको मजा दे सकता। क्या ये तुम्हारी पहचान है? क्या ऐश तुम्हारी पहचान है? क्या मौज ही तुम्हारी पहचान है? तुम्हारा वजूद क्या है? तुम खुद को पहचानो तो तुम खुद को पहचान सकोगे, उस वक्त खुद को तलाश कर सकोगे, तुम अपनी पहचान बना सकोगे। इस किताब के ख्वाबों से बाहर निकलो, उस ख्वाब की कसम जिसने हूर को देखी है, उस ख्वाब की कसम जिसने हूर को देखी है। लेकिन इंसान वो चेहरा नहीं बना सकता, इंसान लेकिन वो चेहरा नहीं बना सकता जो नहीं देखा है। तो इन गुमनाम जिंदगियों से बाहर भी तो आओ, असलियत की जिंदगी में आओ। छोड़ो जहन्नुम दोजख को, डर और खौफ को। देखो कि किताब क्या कहती है। डर को भी हटाओ, लालच को भी हटाओ, तो तुम्हें शायद कुछ चेहरा अजीब नजर आए, जो डराता भी है लालच भी देता है, जो डराता भी है लालच भी देता है। इसी इसी सच्चाई में तुम्हें उसे ढूंढना है, इसी सच्चाई में तुम्हें उसे पहचानना है कि वो तुमसे क्या कहता है। उसी लिखावट में उसको पहचानो, ये मुझे किस रास्ते पे ले आता है। जहां पे वो कहता है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो, फिर से वो पलट जाता है मोमिन के मोमिन को इन चीजों से निकालता है। तो इंसान तुम भी हो, इंसान काफिर भी है, इंसान तुम भी हो, इंसान काफिर भी है। तो उस काफिर की जान लेने को क्यों कहता है? जो सही रास्ता दिखाने की बात करता है, फिर खुद की जलन में तुमको मारने भेजता है। खुद की ताकत इतनी कम है, क्या वो इंसान से इंसान को लड़ाता है? खुद की ताकत क्या इतनी कम है, वो इंसान से इंसान ही को मरवाता है, और कहता है कि ये तुमने नहीं, मैंने मारा है। हाथ तो तुम्हारे रंगे गए खून से, ए मुस्लिम, हाथ तो तुम्हारे गए खून से, ये भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कल के दौर में हो कि आज के दौर में, देखो कल का किया हुआ आज तुम्हारे सामने एक फिलिस्तीन की शक्ल में आया। जब तुम ताकतवर थे तो किसी और को फना किया, जब कोई ताकतवर होगा तो तुम फना होगे। तुम्हारी किताबें उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम तलवारों के दौर में सीमित हो, तुम तलवारों के दौर में सीमित हो मुसलमान। तुम कोई बम तक नहीं बना सके, मदरसों की तालीम में तुम गुम है, बस सिजदे टेकने में तुम मसरूफ है, और खुद को तरक्की का आईना बनाते हो,
اور تم آئینہ دیکھتے ہو کسی اور سے خرید کے، تم اسی کافر سے اپنا بارود بھی خریدتے ہو، تم اسی کافر سے اپنا بارود بھی خریدتے ہو، اسی پہ وار کرتے ہو۔ تم تم اتنے پیچھے ہو کہ تم جدید نئے دور میں آ نہیں سکے، تم نئے دور میں آ نہیں سکے، سہارا تم کافر کا ہی لیتے ہو۔ آج بھی تمہاری بات کونے کونے میں پہنچانے کو نہ تمہارا وائی فائی ہے، نہ تمہارا یوٹیوب ہے، نہ تمہارا فیس بک ہے۔ تم اپنی آواز کو صرف ایک لینگویج میں پہنچانے چلے تھے۔ دیکھو کافر کی طاقت ہر لینگویج میں اپنی بات کونے کونے تک پہنچاتا ہے۔ تم اسی مدرسے کی تعلیم میں اور اسی عربی کے مخرج میں گم رہو، تم خود کو بھی کھو داؤ گے، اپنے جانوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی۔ آؤ انسانیت کے راستے کچھ تو سمجھو، یہ کتابیں تم سے کیا کروا رہی ہے۔ قسم ہے تمہاری معصومیت کی، قسم ہے تمہارے اندھے پن کی، قسم ہے تمہارے وجود کی، قسم ہے تمہارے ضمیر کی۔ کچھ تو کتابوں کو اصلیت سے تو پڑھو، سمجھ کے تو پڑھو، آئینہ خود بخود تمہارے سامنے ہوگا۔ ہم کافی لمبے ڈائلاگ بازی ماری میں، تو شاید کوئی مسلمان ایک بار پڑھ لے سیدھے طریقے سے، تو کچھ ان کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ وہ کس دلدل میں ہیں، خود کی پہچان کو بھی مٹا رہے ہیں، 5 وقت ایک پکارنے والی آواز کے پیچھے چلے جا رہے ہیں کدھر بھی، جس میں تم وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو کام وقت پہ نہیں کرتے، ڈیلے ہو گیا تو وہ کام بالکل بیکار ہے۔ تو تم اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اولاد کے بھی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بس کرو 1400 سال پیچھے ہی دیکھنا، آگے دور میں نئے خدا کو نئے انداز میں تو دیکھو، کچھ کچھ تو کتابوں میں اپڈیٹ ہی صحیح کر دو تاکہ تم کو شرم محسوس نہ ہو۔ وہ لونڈیاں والی بات کچھ لوگ قبول کرنے شرماتے، لیکن تمہاری کتابوں میں ہے۔ آج تم کر نہیں سکتے، لیکن اگر وقت ملا تو تمہارے پاس یہ پرمیشن بھی ہے۔ اور وہ وہ ایسے خوابوں میں گم ہونا، ایسی کتابوں میں گم ہونا جس سے خود کو تمہارے کچھ شرمندگی ہو، تو کیوں اپنے آپ کو جدید دور میں کیوں نہیں لاتے؟ وہ حلالہ کی شرمندگی جس میں تمہاری ماں بہن شرماتی، تمہاری کتابوں میں تمہارے ملا کھل کے بولنے کو شرماتے کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھی بھیجنے کو تیار ہوتے، اس کتاب کے خاطر تم اپنے ضمیر کو نہیں، اس معصوم معصوم کی بھی زندگی کو، اس کے ضمیر کو، اس کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا رہے اس کتابوں کے دولت کے کیا ریزن ہے پتہ نہیں۔ تو جاگو مسلمانوں، جاگو، سچائی کی طرف آؤ، نہ کہ وہ خوابوں کی طرف جو تم خود کو گم کر دو۔ ہم تمہارے ساتھ اس لیے ہیں کہ تمہارے آنے والے وجود کو نہ بگاڑو۔ پچھلے گیا مسلمان آگے جو بڈھے ہو گئے ان کا چھوڑو، اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیو، ان کو بھی سائنٹسٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اس طرف لے کے آؤ، ہیومینٹی کی طرف۔ تو ابھی میں کچھ ہمارے اگر بولنا چاہے منزہ جی تو کافی قسمیں کھائے اور کھلائے ہمارے کافر بھائی، اگر آپ فری ہیں تو چلو کچھ آج مذاق ان کا اڑائے، شاید اس طریقے سے تو کچھ سمجھ جائے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ فاطمہ جی آپ نے اتنا پیارے لفظ بولے نا، ابھی فی الحال میں رو رہا ہوں سائڈ میں بیٹھا ہوں۔
कसम से अगर कोई मुसलमान रो मत सोचना भाई। चाहेगा ना इस चीज को, नहीं कसम हाँ। से अगर इस चीज को कोई सोचना चाहेगा ना तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको अपनी सीधी अकल से सोचोगे। बिल्कुल, और बहुत प्यारे लफ्ज थे, लिटरली लिटरली हैंड्स डाउन टू यू फातिमा जी। फातिमा जी कैन आई जॉइन? मुनज़्ज़ा जी आप कहना चाहोगी कुछ? तो जॉइन हो जाए तो हम खस्में तो बहुत सी दिखाए मुनज़्ज़ा जी, लेकिन एक बात आपकी मेरी मुझे मिस हो गई आपकी, जो आपने कहा ना कि तुमने जो आपको बता रही थी मदरसों से फिर किसके ऊपर लिखा कुरान, वो आपने क्या कहा था? वो मैंने मिस किया आपका पॉइंट। मुनज़्ज़ा जी पूरे जी, जी। ओरली डायलॉग बाजी थी वो। हाँ, हाँ, मुझे पता है। तो आपने क्या कहा था वो एक पॉइंट जो कहा था ना आपने कि तुम निकलो मदरसों के से, तुम उसी कुरान को फॉलो करते हो जो किस पर लिखा गया? आपने क्या कहा था वो? किस चीज़ पे लिखा गया? समथिंग वो मिस कर दिया मैंने पार्ट। आप मैं भूल गए? हाँ, नहीं आज कुछ शायरी मूड में था मुनज़्ज़ा जी, तो मेरा नहीं, अंदर आपका का वो पॉइंट शायर अच्छा था निकल तो गया। मुझे फ़ौरन आया कि आप क्या कह रही हैं? पेपर भी तो नहीं था उनके पास, चमड़े पे या बकरी वो पत्ते के ऊपर लिखा